ओम नमः शिवाय। 22 जुलाई 2024 श्रावण मास आरंभ हो सारी। तेणु यही श्रावण मासरे घर को नहीं आसतु यही छोटिया जिनिसटिए। यही जिनिस को आपण आनिबा द्वारा आपणक जीवन रे थिबा सबु समस्या आपण को खूब शीघ्र मुक्ति मिल जिवो। देवदेव महादेवଙ୍କ आशीर्वादरू आपणक जीवन रे हेबो धनर वर्षा। आपण भी खूब शीघ्र होई परिबे धनवान। पूरा वर्षा रे गोटिए थर मिली थाए एपरी मौका। तेणु एही मौका को आपण आदौ हाथ छड़ा करंतु नहीं। 22 जुलाई 22 ठारू श्रावण मासर पवित्र दिन आरंभ हो सारी। यही मास देवदेव महादेव को समर्पित होइथे। जदि आपण 22 जुलाई 2024 यही पवित्र मास आरंभ हेला परे हिंदू पुराण अनुଯାୟୀ यही गुप्त जिनिस को जदि आपणकर घर को नहीं आसी स्थापित करिथांती तेबे भगवान शंकरଙ୍କ कृपा आपण को प्राप्ति होइथे एवं जे कोनोसी परिस्थिति रे हेउना काहेकि जेते बड़ समस्या आपणक जीवन रे रही अछि ता सब समाप्त होई जिवो। यही जिनिस को जदि पवित्र श्रावण मासरे आपण आपणक घर को आनी ताहाको स्थापित करि देइथांती ओ एहा द्वारा आपणकर जे कोनोसी भी मनस्कामना रहिछि ताहा देवदेव महादेवଙ୍କ कृपारू अवश्य पूरा होई जाई थाए। जदि आपण आपणक जीवन रे कौनसी समस्या रे अछंती चिंता रे अछंती आपणक जीवनर समस्या बारंबार आसुअछि आपण रोग रे पीड़ित अछंती किंबा बहुत दिनरू जेते चेष्टा कले भी रोग ठीक हुई पारु नाही किंबा आपणक परिवार रे दरिद्रता लागी रहिछि तेबे एही पवित्र मासरे एही गोटिए छोटिया जिनिस को आपणक घर को नहीं आसंतु। आपण दिने देखिबे आपणकर सबु समस्यारू बहुत शीघ्र आपण को मुक्ति मिल जिवो। वेद पुराण रे एहा लेखा अछि जे जदि जे कोनोसी व्यक्ति पूरा वर्ष भगवान शिवंकर पूजा पाठ करि न थांती जदि एही पवित्र श्रावण मासरे प्रत्येक सोमवार दिन भगवान शिवंक शिवालय को जाई शिवलिंग रे गोटिए लोटा जल जदि अर्पण करि देई थांती तो सही व्यक्ति को पूरा वर्षर पूजा पाठर पूर्ण फल मिली थाए। सही व्यक्ति उपरे देवदेव महादेवंकर असीम कृपा सर्वदा रही थाए। यही पवित्र श्रावण मास जुलाई 22 तारीख ठारू आरंभ हो सारी एवं 19 अगस्त को पवित्र श्रावण मास समाप्त हेबो। तेणु यही श्रावण मासरे 5 गोटी श्रावण सोमवार पड़ुअछि। यही अद्भुत महासंजोग पूरा 19 वर्ष पर आसीअछि। यही शुभ अद्भुत महासंजोग रे जदि आपण माने देवदेव महादेवंकर विधि विधान रे पूरा स्वच्छ मन रे श्रद्धा रे जदि पूजा पाठ करिवे तो आपणक जीवन रे जेते भी बड़ समस्या थाउ ना काहेकि जे कोनोसी संकटरू आपनको संपूर्ण भाव रे महादेव मुक्त करिदेबे। ता सहित आपणक जीवन रे धन सुख समृद्धि वैभव ऐश्वर्य प्राप्ति हेबो। मने रखंतु सप्ताहर प्रत्येक दिन कौनसी ना देवादेवी को समर्पित होई थाए। सोमवार दिन भगवान देवदेव महादेव को समर्पित होई थाए। आम धर्म शास्त्र रे कुहा जाइछि कि जदि कौनसी व्यक्ति देवदेव महादेवंकर सोमवार दिन पूजा पाठ करि थांते तो एहा द्वारा भगवान शिवंकर कृपा सर्वदा आपणक उपरे रही थाए। महाशिवरात्रि एवं श्रावण मासरे भगवान शिव यही समय रे बहुत बेसी प्रसन्न मुद्रा रे रही थांती। तेणु यही समय रे जेउ भी उपाय आपण माने करिवे ताहा 1000 गुणा फल प्राप्ति होई थाए। देखिबे आपणक जीवन रे
ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟର ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଭଗବାନ ଶଙ୍କର କମ ପୂଜା ପାଠରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲୋଟା ଜଳ ଚଢ଼ାଇଥାନ୍ତି ତ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଯାଇଥାଏ ତେବେ ସାକ୍ଷାତ କାଳ ବି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ଏମିତି କେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାକୁ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଆପଣ ଘରକୁ ଆଣିବେ। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ବେଲପତ୍ର। ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ବେଲପତ୍ର ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ବେଦ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ବେଲପତ୍ର ଯେପରି ରହିଥାଏ ତାହାକୁ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାସି ମନାଯାଇ ନଥାଏ। 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ତୋଳିଥିବା ବେଲପତ୍ରକୁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି ମନସ୍କାମନା ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ପୂଜାପାଠ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଉ ତ କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ କାମ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। 22 ଜୁଲାଇ 2024ରେ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଆପଣ 108ଟି ବେଲପତ୍ର ତୋଳିକି ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ଘରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ଘରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ପୁରାଣ ରଖିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଏହି 108ଟି ବେଲପତ୍ରକୁ ଦବେଇକି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବେଲପତ୍ର ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏତିକି ପୂଜାପାଠ କରିଦିଅନ୍ତି ତ ମାନିକି ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ବି ମନସ୍କାମନା ରହିଛି ତାହା ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ବେଲବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ସ୍ୱର୍ଗର ବାସ ହୋଇଥାଏ ତ ଏହି ବେଲପତ୍ରରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ବେଲପତ୍ରର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ମାତା ପାର୍ବତୀ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଉପାୟ କରିଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମହାଶକ୍ତିର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ଶିବ ପୁରାଣ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଉନ୍ନତି ହେଉ ତେବେ ଶିବ ପୁରାଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆଣିକି ରଖନ୍ତୁ। ଏମିତିରେ ବି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଶିବ ପୁରାଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥିବ ଏବଂ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଶିବ ପୁରାଣ ନଥାଏ। ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଗୋଟିଏ ଶିବ ପୁରାଣ କିଣିକି ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସ୍ଥାପିତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶିବ ପୁରାଣକୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ଶିବ ପୁରାଣର କିଛି ବି ଅଧ୍ୟାୟକୁ ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏତିକି କାମ କରିଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ କୃପା ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରେ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁ ବି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସବୁ ରହିଛି ତ ତାହାର ତୁରନ୍ତ ନାଶ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ସଞ୍ଚାର ହେବ। ଏହି ଛୋଟିଆ କାମଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଅଜାଣତରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ହୋଇଯାଇଥିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଯେତେ ବଢ଼ିଥାନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀ, ସାଙ୍ଗସାଥି, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କଳା ଯାଦୁ, ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି କିଛି କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହିପରି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିଠାରୁ ଆପଣମାନେ ବଞ୍ଚିତ ରହିବାକୁ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଗୋଟିଏ ପିତ୍ତଳର ତ୍ରିଶୂଳଟିଏ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେହି ତ୍ରିଶୂଳକୁ ଆଣି ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ଘରେ ସ୍ଥାପିତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ତ୍ରିଶୂଳକୁ
ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଉପାୟକୁ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶତ୍ରୁ ପଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଏହି ଉପାୟ ଆପଣମାନେ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଧନର କମି ନ ହେଉ, ତେବେ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଡମ୍ବରୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଏହି ଡମ୍ବରୁକୁ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ଘରେ ସ୍ଥାପିତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଡମ୍ବରୁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ଏହି ଡମ୍ବରୁକୁ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କ କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଧନ ଆଉ ଅର୍ଣ୍ଣର କେବେ ବି ଅଭାବ ରହିନଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ବହୁତ ଦିନରୁ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ବି ଆପଣ ଥକି ପଡ଼ିଲେଣି, ସେହି ରୋଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳୁନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେହି ରୋଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯାଉ, ତ ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଭସ୍ମ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭସ୍ମକୁ ଆଣି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ସେହି ଭସ୍ମକୁ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପାୟ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ କରିଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ବଡ଼ ବି ରୋଗ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ତାହା ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି କାମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତ ତାହା ମଝିରେ ବିଗିଡ଼ି ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପିଛା ଛାଡ଼ୁନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ା ପିତ୍ତଳର ନାଗ ଏବଂ ନାଗୁଣୀ କିଣିକି ଆଣନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ସ୍ଥାପିତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏତିକି କରିଦିଅନ୍ତି, ତ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେ ବି ବାଧା ଓ ସମସ୍ୟା ଆସୁଅଛି, ତାହା ତୁରନ୍ତ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହେଉଛି, ରୂପାର ଯୋଡ଼ା ନାଗନାଗୁଣୀ କିଣିକି ଆଣନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଉପାୟ ପାଇଁ ପିତ୍ତଳର ନାଗନାଗୁଣୀ ବି କିଣିକି ଆଣିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ନମସ୍କାର। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ।